রেসপিরেশন। এর আগের চ্যাপ্টার পড়িয়েছিলাম ফটোসিনথেসিস। দুটো একটু ক্লিয়ার হয়ে যা। ফটোসিনথেসিসটা হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভ প্রসেস। কনস্ট্রাকটিভ প্রসেস means body mass, body weight increase. That's why photosynthesis is called anabolic process. Anabolic process means by which living being they can increase their body mass. Here the topic is respiration. Respiration, it is a catabolic process. Catabolic process means it is a destructive process. The food stuff, whatever we have taken, it is burned in the presence of oxygen in the cell. That's why it is called catabolic process. In case of respiration, the body must decrease. Now, if the question come, write the difference between photosynthesis and respiration. First, what we will do? You have to write the definition of photosynthesis and respiration. Then, anabolic process, respiration, catabolic process. Photosynthesis, where it is taken, where it is take place? It is take place in the chloroplast in green plants. Respiration, it is taken place in all living beings, both plants and animals. Then chlorophyll is necessary for photosynthesis. There is no need of chlorophyll in the respiration. So respiration, it is take place either in the cytoplasm or in the mitochondria. Photosynthesis is take place in the chloroplast, one of the green plastid that is called chloroplast. Now, next point what we will write? The chemical equation of photosynthesis and the chemical equation of respiration. So these are some basic points I explain. You note down it. Now, let me to start the respiration in details. So what is respiration? The process by which living being taken oxygen from air. The foodstuff in the cell burn. In the presence of oxygen, the foodstuff is burned. As a result, energy released. That's why it is called catabolic process. And the whole process is taken place in the mitochondria. So what is respiration? Once again I repeat it. Respiration is a biochemical process by which living beings taking oxygen from air. In the cell, the foodstuff is burned. As a result, energy and carbon dioxide released. So the whole process is taken place, it is in the mitochondria. One thing you must remember, there is a difference between respiration and breathing. Breathing is a physical process, simply we taking oxygen from air and release carbon dioxide. Simply just exchange of gases. That is breathing. But respiration, actual respiration, it is take place in the mitochondria. That's why it will be better to say cellular respiration, because the whole process is taken place inside the cell. There is a role of cytoplasm and mitochondria. Now, the energy released during respiration, it is used to make ATP, adenosine triphosphate, the energetic molecule that is synthesized in the mitochondria from the help of ADP with inorganic phosphate. So the ATP is formed by the help of ADP plus inorganic phosphate. So ATP, it is source of energy from all living beings. So the energy is stored in the cell in the form of ATP molecule. When the cell need energy, ATP is broken down into presence of water. Again, it yields
ADP and inorganic phosphate. Now you see the mechanism is there, how the ADP plus phosphate react with each other to synthesize or helps to synthesize ATP. Energy is stored in the cell in the form of ATP. When the cell needs energy, suppose you are fasting, your cell require energy, the ATP is again broken down in the presence of water to form a ADP and energy is released. Now you see your energy is stored in the body in the presence of water, that ATP again converted into ADP plus energy. That energy is help for all cellular activity. Is it clear? Is it clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. তাহলে আর Yeah, একবার clear. বলে দিচ্ছি বাংলাতে একবার বলে দিচ্ছি যে রেসপিরেশন আর ফটোসিনথেসিসের ডিফারেন্স যদি আসে তাহলে কি কি পয়েন্টস লিখতে হবে না ফটোসিনথেসিসটা হচ্ছে অ্যানাবলিক প্রসেস। অ্যানাবলিক প্রসেসের মানে হচ্ছে বডি মাস ইনক্রিজ হবে, কারণ দেখিস বাইর থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড, এয়ার থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড নেয়, মাটি থেকে জল, প্রেজেন্স অফ সানলাইট, ক্লোরোপ্লাস্টে গ্লুকোজ সিনথেসিস হচ্ছে মানে বডি মাস ইনক্রিজ হচ্ছে, তাই এটাকে বলা হয় অ্যানাবলিক প্রসেস। কিন্তু এখানে যে টপিক আজকে পড়াচ্ছি ক্যাটাবলিক প্রসেস, এখানে দেখছিস সেই গ্লুকোজ যেটা আমরা খাচ্ছি সেটা বার্ন হচ্ছে মানে অক্সিডেশন হচ্ছে। কোথায় হচ্ছে না সেলের মধ্যে যে মাইটোকন্ড্রিয়া আছে সেই মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে অক্সিডেশন যখনই হবে ফুড স্টাফটা ভেঙে গিয়ে তার থেকে এনার্জি পাবো আর কার্বন ডাইঅক্সাইডটা রিলিজ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে রেসপিরেশনটা অ্যাকচুয়ালি কোথায় হচ্ছে না সেলের মধ্যে মাইটোকন্ড্রিয়াতে হচ্ছে। সেই রকমই ফটোসিনথেসিসটা কোথায় হয়েছিল না গ্রেন প্লাস্টিডে হয়েছিল, ক্লোরোপ্লাস্ট যেটাকে বলি। তাহলে ফটোসিনথেসিসের জন্য কি কি র ম্যাটেরিয়াল দরকার হয়েছিল না ফটোসিনথেসিসের জন্য দরকার হয়েছিল কার্বন ডাইঅক্সাইড, ওয়াটার, ক্লোরোপ্লাস্ট বা ক্লোরোফিল আর সানলাইট। এখানে রেসপিরেশনের জন্য কি দরকার না রেসপিরেশনের জন্য দরকার কার্বোহাইড্রেট। সেই কার্বোহাইড্রেটটা অক্সিজেনের প্রেজেন্সে ভেঙে যাবে, যখনই ভেঙে যাবে তার থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হবে আর সঙ্গে সঙ্গে শরীর কি পাবে এনার্জি পেয়ে যাবে। কিভাবে এটিপি ফর্ম হচ্ছে না এটিপি যে এনার্জেটিক মলিকুল, এইটা এডিপি আর ইনঅর্গানিক ফসফেটের থেকেই সিনথেসিস হয়। কোথায় হয় না মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে একটা পার্টিকেল আছে F1 পার্টিকেল, সেই F1 পার্টিকেলের মধ্যেই হবে। কিভাবে হবে না এডিপির সঙ্গে ইনঅর্গানিক ফসফেট যখন জয়েন্ট হয়ে যাবে তখন এটিপি সিনথেসিস হবে। সেই এটিপিটা সেলের মধ্যে স্টোর হয়ে থাকবে, যতটা দরকার খরচ হলো বাকিটা জমা হয়ে থাকবে। আবার ওই যখন তো শরীরের কোনো অংশে এনার্জি দরকার হবে সেই এটিপি মলিকুল আবার ভেঙে যাবে। কেমন ভাবে ভেঙে যাবে না জলের প্রেজেন্সে ভাঙবে। জলের প্রেজেন্সে কিভাবে ভাঙবে, হাইড্রোলাইসিস যখন হয়ে যাবে এটিপি তখনই তার থেকে এডিপি হয়ে যাবে আবার আর শরীর এনার্জি পেয়ে যাবে। এইটা হচ্ছে আজকে এতক্ষণ যা বলেছিলাম তার বেসিক কনসেপ্ট। নেক্সট টপিক ইউ রাইট টাইপস অফ রেসপিরেশন। Types of respiration. Living beings, various types, plants, animal, microorganisms, various types of living beings are there. That's why there are main two types of respiration we found in living beings. They are aerobic and anaerobic respiration. তাহলে কি লিখবে এখানে না দুই ধরনের রেসপিরেশন হয় লিভিং বিং এর মধ্যে। আবার তুই বলিস যে কেন লিভিং বিং এর মধ্যে দুই রকমের হবে না কিছু লিভিং বিংস আছে যেগুলো মাইক্রোবস, লোয়ার ক্লাসেস মাইক্রোবস, তারা অক্সিজেন না নিয়েও রেসপিরেশন করে, তাদেরকে বলবো অ্যানঅ্যারোবিক উইদাউট অক্সিজেন। আর যেগুলো হায়ার প্লান্টস, অ্যানিমালস, মাইক্রোবস আছে তাদেরকে আমরা বলবো অ্যারোবিক রেসপিরেশন। তাহলে এখানে একটা জিনিস বোঝার দরকার আছে। কি জিনিসটা বোঝা না এই যে টপিক দুটো বললাম প্রথমে আমরা অ্যারোবিক রেসপিরেশন সম্বন্ধে আলাদা করে বুঝবো। অ্যারোবিক রেসপিরেশনটা কোথায় হয় না অ্যারোবিক রেসপিরেশনটা সম্পূর্ণ সেলের মধ্যে হবে। সেলের মধ্যে কোথায় হবে
না সেলের মধ্যে অক্সিজেনটা ডিফিউশন একটা সেলের মতো গোল করে এঁকে ফেল খাতাতে, সেই সেল ওয়াল হোক আর সেল মেমব্রেন হোক তার মধ্যে দিয়ে অক্সিজেনটা ডিফিউজ হয়ে যাবে। ভিতরে যখনই যাবে সে সেল ওয়াল বা সেল মেমব্রেনের পরে নেক্সট অংশ যে লিকুইড পার্টটা সাইটোপ্লাজম, অ্যাকচুয়ালি সাইটোপ্লাজমে স্টার্ট হবে। দুটো স্টেপে হয়। তার প্রথম স্টেপটা অ্যারোবিক রেসপিরেশনের ক্ষেত্রে কোথায় শুরু হবে? সাইটোপ্লাজমে হবে। সেই গ্লুকোজটা শরীরে আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে গ্লুকোজ ব্রেকডাউন হলো, সেই গ্লুকোজটা ব্লাড নিয়ে গিয়ে সেলে পৌঁছে দিল। সেলের মধ্যে অ্যাবজর্ব হওয়ার পরে সেই গ্লুকোজটা ভেঙে যাবে। সেই ভেঙে যাওয়ার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হবে না। সাইটোপ্লাজমে যে স্টেপ পর্যন্ত গ্লুকোজটা ভাঙবে সেই স্টেপের জন্য কোনো রকম অক্সিজেনের প্রয়োজন হবে না। তাহলে এটাকে আমি আবার ইংলিশে বলি, অ্যারোবিক রেসপিরেশন মিন্স টেক প্লেস ইন দ্য প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন। So it produce more energy because when oxidation will be more, energy will be produced more. Then when the oxidation take place, what will be the end product? Carbon dioxide and water, as well as the body get energy. So it take place in the most of the organism, means higher animals and plants. So aerobic respiration, the glucose is converted into pyruvic acid. Now you write. So the raw material for aerobic respiration, that is glucose, it is break down in the cytoplasm into pyruvic acid. তাহলে সাইটোপ্লাজমে কত দূর পর্যন্ত গ্লুকোজটা ভেঙে যাবে? না, পাইরুভিক অ্যাসিড পর্যন্ত ভেঙে যাবে। এর জন্য কোনো অক্সিজেন প্রয়োজন হবে না। এই প্রসেসটাকে বলছে গ্লাইকোলাইসিস, ব্রেকডাউন অফ গ্লুকোজ ইন দ্য সাইটোপ্লাজম ইন দ্য অ্যাবসেন্স অর প্রেজেন্স। যদি অক্সিজেন থাকে সেলের মধ্যে ন্যাচুরালি অক্সিজেন থাকবে, কিন্তু কোনো দরকার হবে না। তাহলে এখানে আমি একটা স্টেপ বুঝাতে পারলাম। তাহলে প্রথম স্টেপটা কি না, যখনই ডিফিউশন দ্বারা গ্লুকোজটা ব্লাড থেকে সেলের মধ্যে অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে, প্রথমে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ব্রেকডাউন শুরু হবে গ্লুকোজের। সেই গ্লুকোজের ব্রেকডাউন শুরু হবে সাইটোপ্লাজমে ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ অক্সিজেনও হতে পারে, প্রেজেন্স অফ অক্সিজেনও হতে পারে, কিন্তু দেয়ার ইজ নো এনি রোল অফ অক্সিজেন ইন দ্য সাইটোপ্লাজম। তাহলে গ্লুকোজ স্টার্ট হলো, ব্রেকডাউন হলো, ব্রেকডাউন হতে হতে অনেকগুলো ইন্টারমিডিয়েট কম্পাউন্ড ফর্ম করবে, করতে করতে একটা লাস্ট ইন্টারমিডিয়েট কম্পাউন্ড আসবে যার নাম হচ্ছে পাইরুভিক অ্যাসিড। সেই পাইরুভিক অ্যাসিড যখনই পাইরুভিক অ্যাসিডে কনভার্ট হয়ে যাবে গ্লুকোজে, তখনই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যে রোল ছিল গ্লুকোজ ভাঙার সেটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তাহলে আমরা দেখব গ্লুকোজের মধ্যে কার্বন কত ছিল না, গ্লুকোজের মধ্যে কার্বন ছিল 6টা। যখনই এটা গ্লাইকোলাইসিস সাইটোপ্লাজমের মধ্যে হতে থাকবে, তখনই পাইরুভিক অ্যাসিডে কনভার্ট হবে। পাইরুভিক অ্যাসিডের কার্বন সংখ্যা কত? 3। তাহলে 6টা ছিল 3টা হলো, তার মানে 2 মলিকুল পাইরুভিক অ্যাসিড ফর্ম হবে। তাহলে একটা পাইরুভিক অ্যাসিডে কার্বনের সংখ্যা কত? 3টে। তাহলে নিয়েছিলাম 6টা, হয়ে গেল 3টে। 3টে যদি হয় নিশ্চিতভাবে তাহলে 2টো পাইরুভিক অ্যাসিড ফর্ম করবে। তাহলে এটা কি ইংলিশে কি লিখবি না, the process of breakdown of glucose in the cytoplasm, either in the presence or in the absence of oxygen into pyruvic acid, is known as glycolysis. তাহলে অ্যারোবিক রেসপিরেশনের ফার্স্ট স্টেপ বুঝিয়ে দিলাম। স্টেপটা কি? গ্লাইকোলাইসিস। গ্লাইকোলাইসিস কোথায় হয়? সাইটোপ্লাজমের মধ্যে হবে। তাহলে এখানে অ্যারোবিক রেসপিরেশন সম্বন্ধে কিছু ম্যাটেরিয়ালে লেখা আছে, আমি পড়ছি শোন। It takes place in the presence of oxygen. It produces more energy. The end product are carbon dioxide, water. এখানে ওয়াটার যে লিখেছি ওয়াটার ভেপার লিখিস, ওয়াটার ভেপার অ্যান্ড এনার্জি। It takes place most of the organism. এখানে বলছে অ্যারোবিক রেসটা অধিকাংশ অর্গানিজমের মধ্যে হয়, কারণ অধিকাংশ অর্গানিজম হায়ার প্লান্টস, হায়ার অ্যানিমেলস, কিছু মাইক্রোবসও আছে। In aerobic respiration, glucose is converted into pyruvate. Pyruvate মানে pyruvic acid in the cytoplasm in the presence of
or in the absence of oxygen, then the presence of oxygen, pyruvic acid again converted into carbon dioxide and water vapor in the further step inside the mitochondria, that is called Krebs cycle. এখানে তো দেয়া নেই, টার্মটা লিখে রাখিস ক্রেবস সাইকেল। তাহলে এখানে আমি বুঝাতে কি চাচ্ছি না, সাইটোপ্লাজমের মধ্যে পাইরুভিক অ্যাসিড যখনই ভেঙে যাবে, সেই পাইরুভিক অ্যাসিডটা ফার্দার ভেঙে ভেঙে মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে যাবে। মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে যখনই যাবে তখন অক্সিজেনের দরকার। পাইরুভিক অ্যাসিড কনভার্টেড ইনটু অ্যাসিটাইল কোএনজাইম বে, অ্যাসিটাইল কোএনজাইমটাই হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে যাবে, যার জন্য অ্যাসিটাইল কোএনজাইম ফার্দার ব্রেকডাউনের জন্য অক্সিজেন অবশ্য দরকার, যেটা মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরেই প্রয়োজন। তাই মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে যে ফার্দার স্টেপটা হচ্ছে সেই স্টেপটার নাম কি? ক্রেবস সাইকেল। হেন্স ক্রেব একজন সায়েন্টিস্টের নাম, তার নাম অনুসারে এর নাম রাখা হয়েছে ক্রেবস সাইকেল। ক্রেবস সাইকেল যখনই মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে হবে, তার থেকে কি কি প্রডিউস হবে না, কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রডিউস হবে, ওয়াটার ভেপার প্রডিউস হবে, এনার্জি প্রডিউস হবে। তাহলে শুরু হয়েছিল সাইটোপ্লাজমে, শেষ হলো মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে। সাইটোপ্লাজমে কোথায় শুরু হয়েছিল না, গ্লুকোজ থেকে শুরু হয়েছিল। সাইটোপ্লাজমের মধ্যে গ্লুকোজটা ভাঙতে 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 একটা ইন্টারমিডিয়েট কম্পাউন্ড হলো, যার নাম পাইরুভিক অ্যাসিড। পাইরুভিক অ্যাসিডটা ফার্দার ব্রেকডাউন হলো অ্যাসিটাইল কোএনজাইম এ, সেইটা মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে যাবে। তখনই অক্সিজেন অবশ্য দরকার। সেই অক্সিজেনের প্রেজেন্সে অ্যাসিটাইল কোএনজাইম এ ফার্দার ব্রেকডাউন হয়ে তার থেকে কি কি প্রোডাক্ট হবে না, কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রডিউস হবে, ওয়াটার মলিকুল প্রডিউস হবে, এনার্জি প্রডিউস হবে। তাহলে ক্রেবস সাইকেলের জন্য কি অবশ্য দরকার? অক্সিজেন দরকার। বিনা অক্সিজেনে এটা হবে না। কনসেপ্টটা বুঝতে পারলি? হ্যালো হ্যালো, Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. তাহলে আমরা শিখলাম কি, অ্যারোবিক রেসপিরেশন দুটো স্টেপে হয়। প্রথম স্টেপটার নাম কি? গ্লাইকোলাইসিস। সেকেন্ড স্টেপটার নাম কি? ক্রেবস ক্রেবস সাইকেল। সাইকেল। গ্লাইকোলাইসিস, হ্যাঁ, গ্লাইকোলাইসিসটা কোথায় হয়? সাইটোপ্লাজমে হবে। হ্যাঁ। ক্রেবস সাইকেলটা কোথায় হবে? মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে হবে। ইয়েস, গ্লাইকোলাইসিসের এন্ড প্রোডাক্টটা কি? হোয়াট ইজ দ্য এন্ড প্রোডাক্ট অফ গ্লাইকোলাইসিস? ভেরি গুড, পাইরুভিক অ্যাসিড। পাইরুভিক অ্যাসিডটা ফার্দার কিসে কনভার্ট হবে বললাম? অ্যাসিটাইল কোএনজাইম এ। অ্যাসিটাইল কোএনজাইম এ লিখে রাখিস, অ্যাসিটাইল কোএনজাইম এ। সেই অ্যাসিটাইল কোএনজাইম এটা মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যেই প্রবেশ করবে, মনে থাকবে। অ্যাসিটাইল কোএনজাইমটা মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করবে, তখনই অক্সিজেন দরকার। তাহলে অক্সিডেশন মানে বার্ন, কোনো জিনিসকে জ্বালাতে হলে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। তাই আমরা এই রেসপিরেশনটাকে আমরা বার্নিং বা হোয়াট উই কল ইট কম্বাশনের সঙ্গেও আমরা তুলনা করতে পারি। কম্বাশন মানে পড়েছিস 8 ক্লাসে? কম্বাশন, হোয়াট ইজ কম্বাশন? তা কম্বাশন হলে, হ্যাঁ, কম্বাশন হলে অক্সিজেন দরকার, তার থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড, লাইট, এনার্জি আর ওয়াটার ভেপার প্রডিউস হয়। আমাদের রেসপিরেশনে আমাদের সেলের মধ্যে সেম থিং হচ্ছে, তাই এটাকে ডিস্ট্রাকটিভ প্রসেস বা ক্যাটাবলিক প্রসেস বলছি। তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারলি? হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. নেক্সট Yes, sir. অ্যানারোবিক রেসপিরেশন। অ্যানারোবিক রেসপিরেশন, অ্যানারোবিক রেসপিরেশন মানে হচ্ছে মানে উইদাউট অক্সিজেন। এয়ার লিখিস না, এয়ারটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টার্ম হবে না, এখানে অক্সিজেন টার্মটা লিখিস। উইদাউট বা অ্যাবসেন্স অফ অক্সিজেন ইট টেক প্লেস, হোয়ার ইট ইজ টেক প্লেস? ইট ইজ টেক প্লেস অনলি ইন দ্য সাইটোপ্লাজম। মাইটোকন্ড্রিয়ার কোনো রোল নেই। অ্যানারোবিক রেসপিরেশনটা পুরোটা কোথায় হবে? সাইটোপ্লাজমের মধ্যে হবে। কিভাবে হচ্ছে দেখ, যখনই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে হচ্ছে তখন অক্সিডেশন আর হচ্ছে না। তাই দেখিস অ্যানারোবিক রেসপিরেশনে এনার্জি কম প্রডিউস হয়। কোনো জিনিস জ্বালাতে হলে যত বেশি অক্সিজেন সাপ্লাই হবে তত বেশি
এনার্জি প্রডিউস হবে। কিন্তু এখানে অ্যানারোবিক রেসপিরেশনে দেখছি there is no need of any oxygen or it take place in the absence of oxygen, that's why it produce less energy. The end product is lactic acid or ethanol. ethanol মানে ইথাইল অ্যালকোহল। তাহলে এন্ড প্রোডাক্টটা এখানে কি হবে? আইদার ল্যাকটিক অ্যাসিড হবে, নাহলে ইথানল হবে। তার সঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইডও হবে, আর এনার্জি হবে, বাট ভেরি লেস। কতটা হবে আমি বলে দিচ্ছি পরে। It take place only in the muscle cell and yeast. কিন্তু এখানে আরো কিছু মাইক্রো অর্গানিজম রয়েছে যার মধ্যে তোর অ্যানারোবিক রেসপিরেশন হয়। ল্যাক্টোব্যাসিলাস, এখানে ইস্ট শুধু দিয়েছে, তুই ল্যাক্টোব্যাসিলাসের নামও লিখতে পারিস। অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া রয়েছে অনেক, তারও এক্সাম্পল লিখতে পারিস। তাহলে আমি ডেফিনেশন আবার ঘুরে ইংলিশে বলছি, দেখ। অ্যানারোবিক রেসপিরেশন, the biochemical process which is take place in the cytoplasm in the absence of oxygen. It take place only in lower classes some microorganisms. Even it is take place in higher, some higher cell, even in your muscle cell also. কখনো কখনো দেখিস তোরা স্কুলে যখন স্পোর্টস গেমস হয়, 100 মিটার 200 মিটারে যারা ভাগ নেয়, তারা দেখিস অনেক 100 মিটার 200 মিটার রান করার পরে তাদের মাংসপেশিগুলো যেন পুরো পেন হয়ে পুরো আর পা উঠাতে পারে না, পড়ে যায়। তার কারণটা হচ্ছে ওই মাংসপেশি যেই এরিয়াতে আছে সাফিসিয়েন্ট বডি অক্সিজেন সাপ্লাই করতে পারলো না। যখনই অক্সিজেন সাপ্লাই করতে পারলো না, তখনই ওইখানে অ্যারোবিক রেসপিরেশন না হয়ে অ্যানারোবিক রেসপিরেশন হয়ে যায়। তাই মাসল দেখিস কিছু সময় পরে ওই মাসলটাকে এরকম করে মালিশ করলে বা এরকম করে পুরো মালিশ করলে দেখিস ধীরে 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 অক্সিজেন সাপ্লাই হলে ঠিক হয়ে যায়। এটা লক্ষ্য করে থাকবি। তারপর দেখিস দুধ থেকে দই হয়, এটাও তো ল্যাক্টোব্যাসিলাস করে। ইস্ট যেটা ওয়াইডলি ইউজ হয় ফার্মেন্টেশনে, যেমন ইডলি ধোসা এইসব তৈরি করতে সাউথ ইন্ডিয়ানরা এই খাদ্যগুলো তৈরি করে ইস্টের হেল্পে, এটাও তোর অ্যানারোবিক রেসপিরেশন। তাহলে আবার ব্যাপারটা আবার ইংলিশে বলছি, আবার যদি পয়েন্ট মনে করিস নোট ডাউন কর। অ্যানারোবিক রেসপিরেশন, দ্য প্রসেস by which some microorganisms they perform respiration in the absence of oxygen, and it is take place only in the cytoplasm, and it produce less energy as well as carbon dioxide and either lactic acid or ethanol বা ইথাইল অ্যালকোহল। এখানে এন্ড প্রোডাক্ট যে ল্যাকটিক অ্যাসিড বা ইথানল দুটো দিয়েছে, তোদের মধ্যে কোশ্চেন আসতে পারে স্যার কোনটা ঠিক, পরীক্ষাতে কোনটা লিখবো? দুটো লেখার দরকার নাই, দুটো লেখার দরকার নেই। কেমন দেখিস, যেমন এই যে কার্বোহাইড্রেট, এটা সোর্স দুই, আমরা দুটো সোর্স থেকে পাচ্ছি কার্বোহাইড্রেট। কিছু কার্বোহাইড্রেট আমরা অ্যানিমেলস থেকেও পাই, আর ম্যাক্সিমাম কার্বোহাইড্রেট আমরা প্লান্টস থেকে পাই। জিনিসটা বুঝতে পারলি? তাহলে সোর্স অফ কার্বোহাইড্রেট here two, plant source and animal source. প্লান্ট সোর্স থেকে যদি কার্বোহাইড্রেট হলো, তার তার মধ্যে যদি অ্যানারোবিক রেসপিরেশন হয়, তার এন্ড প্রোডাক্টটা হবে ইথানল, ইথাইল অ্যালকোহল। আর যদি অ্যানিমাল সোর্স হয়, সেই কার্বোহাইড্রেটের এন্ড প্রোডাক্টটা হবে কি? ল্যাকটিক অ্যাসিড। তাহলে ল্যাকটিক অ্যাসিড অ্যানিমাল সোর্সের সুগার থেকেই হয়, আর ইথাইল অ্যালকোহলটা প্লান্ট সোর্স থেকে হয়। জিনিসটা বুঝতে পারলি? আবার যেমন হ্যালো, ল্যাকটোজেন, এটা হচ্ছে অ্যানিমাল সুগার ল্যাকটোজেন, তো ল্যাকটোজেন থেকে ল্যাকটিক অ্যাসিড হয়। সেই রকমই যে প্লান্ট সোর্স থেকে যে কার্বোহাইড্রেটটা আমরা নেই, তার মধ্যে অ্যানারোবিক রেসপিরেশন যদি হয়, তার থেকে ইথানল বা ইথাইল অ্যালকোহল হবে। ওকে, নেক্সট উইল স্টার্ট see the study material. In anaerobic respiration, in muscle cells, the glucose is converted into pyruvate, and in the absence of oxygen, pyruvate converted into lactic acid and energy. তাহলে এখানে দেখিস অ্যানারোবিক রেসপিরেশনের হোল প্রসেসটা
কিভাবে ল্যাকটিক অ্যাসিডে কনভার্ট হচ্ছে গ্লুকোজ। এখানে যে গ্লুকোজটা লেখা আছে, এই গ্লুকোজের তলায় এর সোর্সটা তুই লিখে রাখতে পারিস। গ্লুকোজের সোর্সটা এখানে কি লিখবি? অ্যানিম্যাল সোর্স। অ্যানিম্যাল সোর্স, প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন or in the absence of oxygen। অ্যানারোবিক মানে তো এখানে অক্সিজেন থাকবে না, এখানে প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন আর অ্যাবসেন্স অফ অক্সিজেন দুটো লেখা আছে দেখ। তাহলে অ্যানারোবিক হলে অ্যাবসেন্স অফ অক্সিজেন হবে। কোথায় হবে প্রসেসটা? সাইটোপ্লাজমের মধ্যে হবে। কিসে কনভার্ট করবে? না পাইরুভিক অ্যাসিডে কনভার্ট করবে। পাইরুভিক অ্যাসিড এটা হচ্ছে কমন, অ্যারোবিকেও হবে অ্যানারোবিকেও হবে। তাহলে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে গ্লুকোজ কনভার্ট হলো পাইরুভিক অ্যাসিডে। এই পাইরুভিক অ্যাসিডটা ইন কেস অফ অ্যানারোবিক রেসপিরেশনে ফার্দার ব্রেকডাউন হবে আর সাইটোপ্লাজমের মধ্যেই হবে। মাইটোকন্ড্রিয়া তো নেই ওদের মধ্যে, কারণ মাইটোকন্ড্রিয়া থাকলে অ্যারোবিক হয়ে যেত। মাইটোকন্ড্রিয়া নেই, অক্সিজেন সাপ্লাই নেই, তাই তাদেরকে অ্যানারোবিক বলবো। সেই পাইরুভিক অ্যাসিডটা ফার্দার সাইটোপ্লাজমে ব্রেকডাউন হয়ে কি প্রডিউস করবে? ল্যাকটিক অ্যাসিড। কারণ গ্লুকোজের সোর্সটা অ্যানিমেল বলে দিয়েছি, আর তার সঙ্গে সঙ্গে এনার্জি। এই এনার্জিটা কত পরিমাণ হবে? না খুব ভেরি ভেরি লেস, 2 এটিপি, দুটো এটিপি প্রডিউস হয়। আমি ভুলে গেছি বলতে, অ্যারোবিক রেসপিরেশনে তাহলে কটা এটিপি হবে? ওখানে 38 এটিপি হবে। তাই অ্যারোবিক রেসপিরেশনে 38 এটিপি হচ্ছে, আর অ্যানারোবিক রেসপিরেশনে কত এটিপি হচ্ছে? দুটো এটিপি। তাহলে আর একবার একটু ভালো করে বলে দিচ্ছি দেখ। এনারোবিক রেসপিরেশনের মধ্যে এই ধর ইস্ট, সিঙ্গেল ইউনিসেলুলার মাইক্রো অর্গানিজম, একটাই সেল, পুরো শরীরটা তো একটা সেলেই তৈরি। সেই সেলের মধ্যে গ্লুকোজ ডিফিউশন দ্বারা সেলের মধ্যে যখনই প্রবেশ করবে, সেই ইস্টের যে সাইটোপ্লাজম রয়েছে, সেই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে গ্লুকোজটা ব্রেকডাউন হওয়া শুরু হবে। অক্সিজেন নাই ওর মধ্যে, তাই গ্লুকোজটা ভেঙে 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 কমন যেটা এই গ্লাইকোলাইসিসের স্টেপ ছিল, সেম স্টেপ, গ্লাইকোলাইসিসের যেমন স্টেপ ছিল সেম স্টেপ, গ্লুকোজটা ভেঙে ভেঙে গিয়ে পাইরুভিক অ্যাসিড পর্যন্ত কনভার্ট হলো। গ্লাইকোলাইসিস হলো কমন। গ্লাইকোলাইসিস হওয়ার পরে পাইরুভিক অ্যাসিড হওয়ার পরে আর তো অক্সিজেন নাই ওর মধ্যে, তাই পাইরুভিক অ্যাসিডটা ফার্দার ব্রেকডাউন হবে, ওই সাইটোপ্লাজমের মধ্যেই হবে। কিসে ব্রেকডাউন হবে? না পাইরুভিক অ্যাসিড ফার্দার ব্রেকডাউন ইনটু ল্যাকটিক অ্যাসিড। কারণ না যে গ্লুকোজটা আমরা নিয়েছি তার সোর্সটা অ্যানিমেল ছিল, আর ওইটা যদি প্লান্ট সোর্স থাকতো তাহলে ল্যাকটিক অ্যাসিডের জায়গায় কি হয়ে যেত? ইথাইল অ্যালকোহল হয়ে যেত। এনার্জি কিন্তু সেম প্রডিউস হবে, 2 এটিপি প্রডিউস হবে। তাহলে পুরো ব্যাপারটা বুঝাতে পারলাম? হ্যালো হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. জিনিসটা বুঝতে পারছিস তো? হ্যাঁ স্যার। নেক্সট আমরা দেখছি দেখ। In anaerobic respiration in yeast, glucose is converted into pyruvic acid, and the absence of oxygen, pyruvic acid is converted into ethanol, carbon dioxide, and energy. This process is known as fermentation. তাহলে ফার্মেন্টেশনটা কি? না fermentation is a kind of anaerobic respiration by which some anaerobic organism they break down their glucose in the cytoplasm in the absence of oxygen into either ethyl alcohol or lactic acid. It is called fermentation. It is two type. If the end product is lactic acid, then we call it is a lactic acid fermentation. If the end product is alcohol, ethyl alcohol, then we call it alcoholic fermentation. তাহলে ফার্মেন্টেশন কত রকমের? দুই রকমের হতে পারে। কার পর বেশ করে হচ্ছে? এন্ড প্রোডাক্টটা কি হচ্ছে। যদি ল্যাকটিক অ্যাসিড এন্ড প্রোডাক্ট হলো ল্যাকটিক অ্যাসিড ফার্মেন্টেশন লিখিস, আর যদি ইথাইল অ্যালকোহল হলো দেন উই কল ইট ইজ অ্যালকোহলিক ফার্মেন্টেশন। পুরোটা ব্যাপারটা এখানে দিয়েছে দেখ। ব্রেকডাউন অফ গ্লুকোজ বাই ভেরিয়াস পাথওয়ে, এটা তোদের টেক্সট বুকতে আছে, এটাকে আমি আবার ভালো করে বুঝাচ্ছি দেখ।
breakdown of glucose by various pathway. প্রথমে পড়িয়েছি অ্যারোবিক রেসপিরেশন। অ্যারোবিক রেসপিরেশনের কেমিক্যাল ইকুয়েশনটা কি? কেমিক্যাল ইকুয়েশন ইউ রাইট ইন অ্যারোবিক রেসপিরেশন। টপিক ইউ রাইট কেমিক্যাল ইকুয়েশন ইন অ্যারোবিক রেসপিরেশন। তাতে কি করে হয় আমি সেটা আবার ঘুরে বলছি না। CO2 plus H2O plus energy in the presence of oxygen, it is produced inside the mitochondria. তাহলে এইটা যে অ্যারোটা দিয়েছে এই অ্যারোটার পরেই হবে, জায়গাটা ভুল লেখার জন্য তাহলে এখানে লেখাটা ভুল হয়েছে। এই উপরের অ্যারো যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু করবি। তাহলে স্টার্টিং কোথায় হলো না, গ্লুকোজ অ্যারোবিক রেসপিরেশনের গ্লুকোজ সাইটোপ্লাজমের মধ্যে পাইরুভিক অ্যাসিড হবে, পাইরুভিক অ্যাসিড ফার্দার মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে এন্ট্রি হয়ে গিয়ে আবার ব্রেকডাউন হবে। ব্রেকডাউন হলে তার থেকে যে উপরের লাইনটা আছে দেখ কি প্রডিউস হবে, CO2 প্লাস H2O প্লাস এনার্জি কোথায় হবে না মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে হবে ইন দ্য প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন। তাহলে ইকুয়েশনটাকে জায়গা না থাকার জন্য পিছনে লিখেছি, এটাকে কারেক্ট করে লিখে নেই। তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম অ্যারোবিক রেসপিরেশনের। C6H12O6 glucose, it is breakdown in the cytoplasm into pyruvic acid. That pyruvic acid further breakdown in the presence of oxygen inside the mitochondria into carbon dioxide, water vapor and energy. Aerobic respiration. So this is also a pathway of respiration. Next, again glucose converted into pyruvic acid in the presence of oxygen or in the absence of oxygen in the cytoplasm into lactic acid, that is called lactic acid fermentation. খালি লেখাটা দেখ ওইখানে জায়গা না থাকার জন্য উল্টো পাল্টা করে লিখে দিয়েছি, ওটাকে সাজিয়ে বলছি আমি। তাহলে সেকেন্ড পাথওয়ে এটা কি বললাম দেখ, গ্লুকোজ breakdown into pyruvic acid, that is called glycolysis. Where it is take place? It is take place in the cytoplasm. In the absence of oxygen, it converted into further in the cytoplasm into lactic acid with little bit energy, 2 ATP. 2 ATP হয়, খুব অল্প পরিমাণে এনার্জি থাকে। যদি ওইটা এই গ্লুকোজের সোর্সটা প্লান্ট সোর্স হয় তাহলে ল্যাকটিক অ্যাসিড না হয়ে ওইটা হয়ে যাবে তোর ইথাইল অ্যালকোহল প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস 2 ATP। ইট ইজ ইন ইস্ট। যদি কোশ্চেন এখানে সিবিএসই তে আসতে পারে ইন ইস্ট যদি দেয়া থাকে এটা লিখিস, ইন মাসল যদি লেখা থাকে আমাদের যে মাসল সেল আছে তার মধ্যে যদি ল্যাকটিক অ্যাসিডের ফার্মেন্টেশন হবে তাহলে এন্ড প্রোডাক্ট ল্যাকটিক অ্যাসিড হবে। আর অ্যারোবিক হলে CO2 প্লাস H2O প্লাস এনার্জি, এনার্জির জায়গায় কি লিখবি 38 ATP অ্যারোবিকে। নেক্সট, respiration in human beings. So we are aerobic respiration, আমাদের যেমন ডাইজেস্টিভ সিস্টেম আগে পড়িয়েছিলাম, এখন আমরা রেসপিরেশনের জন্য রেসপিরেটরি সিস্টেম সম্বন্ধে একটু জানতে হবে। আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেমটা জানার আগে আমাদের শরীরের রেসপিরেটরি সিস্টেমের ডিফারেন্ট পার্টস আমাদের জানতে হবে, তাদের কাজ কি জানতে হবে, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আমাদের রেসপিরেশনটা কিভাবে হয়। তাহলে রেসপিরেশন ইন হিউম্যান বিংস, দ্য মেন অর্গান অফ রেসপিরেটরি সিস্টেম আর নস্ট্রিল। নস্ট্রিলটা কোথায়? নাকের মধ্যে যে ছিদ্রগুলো রয়েছে, দ্য ওপেনিং অফ দ্য নোজ, ওপেনিং ইন দ্য নোজ, নস্ট্রিল। নাসাল ক্যাভিটি, নস্ট্রিলের পরে জাস্ট একটু ভিতরের দিকে একটা ক্যাভিটি রয়েছে, নাসাল ক্যাভিটি। তারপরে ফ্যারিংস, তারপরে রয়েছে রেরিংস, তারপরে রয়েছে ট্রাচিয়া, তারপরে ব্রঙ্কি। ব্রঙ্কি প্লুরাল ফর্ম, ব্রঙ্কাস একটা, এটা ব্রঙ্কি আছে দুটো। তাহলে ট্রাচিয়াটা যেটা শ্বাসনালী দুই ভাগে ডান দিকে বাম দিকে ভাগ হয়ে গেছে তাই ওকে ব্রঙ্কি বলছি, প্লুরাল ফর্ম। আবার ফার্দার ব্রঙ্কি গুলো ভাগ হয়ে গেছে ছোট ছোট এতে ব্রঙ্কিওলস। দেন লাংস,
ব্রঙ্কিওলস থেকে অ্যালভিওলি, এখানে লাংস লিখেছে, লাংস না লিখে লিখবি অ্যালভিওলি এন্ড ডায়াফ্রাম। তাহলে কি কি পার্ট গুলো দেখ, আমি আরো বাড়িয়ে বলছি। দ্য মেজর অর্গান ইন দ্য রেসপিরেটরি অর্গান, নোস্ট্রিল, নাসাল ক্যাভিটি, ফ্যারিংস, ল্যারিংস, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, lungs, and diaphragm. So these are the different parts in the respiratory system in our body. ডায়াগ্রামটা দেখিস, লেভেল ডায়াগ্রাম ম্যাটেরিয়াল আমি দিয়েছি, সুন্দর করে ডায়াগ্রাম করে লেবেল করে নিস। এখানে ফ্যারিংস, ল্যারিংস, নাসাল ক্যাভিটি, ওরাল ক্যাভিটি, এপিগ্লটিস, টার্মিনাল ব্রঙ্কিওলস, ট্রাচিয়া, কার্টিলেজ, লেফট লাংস সব দেওয়া আছে, রাইট লাংস, অ্যালভিওলি, ডায়াফ্রাম, এদের লেবেল করিস। এইরকম তোদের টেক্সট বইতেও ডায়াগ্রাম রয়েছে, আর এখান থেকেও তুই ডায়াগ্রামটা করতে পারিস। এরপরে কি স্টার্ট করবি নেক্সট? দ্য এয়ার এন্টার তো দ্য নোস্ট্রিল, যখন আমরা নিচ্ছি শ্বাসটা নেই, নোস্ট্রিল দিয়ে এয়ারটা আমাদের নাকের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। এই নোস্ট্রিলে স্মল হেয়ার লাইক প্রজেকশন মিউকাস আর দেয়ার, দে আর ট্র্যাপ দ্য ডাস্ট পার্টিকেল। তাহলে নাকের মধ্যে যে হেয়ার লাইক বা আউটার গ্রোথ গুলো রয়েছে বা মিউকাস রয়েছে, এগুলোর কাজ কি? দে ট্র্যাপ দ্য ডাস্ট পার্টিকেল ইন দ্য, then it pass through the pharynx, larynx, trachea, bronchioles and enter into lungs. সেই এয়ারটা তারপরে কার থ্রো দিয়ে আসবে? ফ্যারিংস দিয়ে, ল্যারিংস দিয়ে, ট্রাচিয়া দিয়ে, ব্রঙ্কি দিয়ে, ব্রঙ্কিওলস দিয়ে কোথায় আসবে? অ্যালভিওলিতে আসবে। অ্যালভিওলি গুলো কি না ছোট ছোট বেলুনের মতো, এন্ড পার্ট অফ দা ব্রঙ্কিওলস, অনেকগুলো বেলুনের মতো হবে, সেগুলোকে বলে অ্যালভিওলি। তার মধ্যে এয়ারটা আসবে, অ্যালভিওলি সারফেস দিয়েই কিন্তু ডিফিউশন হবে, কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে যাবে, অক্সিজেনটা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করবে। দ্য ট্রাচিয়া হ্যাজ রিংস, আমাদের যে ট্রাচিয়া শ্বাসনালী যেটা বলছি, তোরা তোদের এই গলাতে যদি হাত দিয়ে দেখিস ট্রাচিয়ার এই রিংস গুলো বুঝতে পারবি। এগুলো কার্টিলেজ, সফট বোন, ইংলিশ অ্যালফাবেট সির মতো হয়, হাফ 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 মুন সির মতো হয়। সেই সির মতো হওয়া রিং গুলো যদি একের একের উপরে অন্যটা এইভাবে তোরা সাজিয়ে যাস, দেখিস একটা পুরো হাফ রিং টাইপের একটা কি বলবো, একটা হিপের মতো হয়ে যাবে। আরো ভালো করে বলছি দেখ, এই যে কাঁচের চুড়ি মেয়েরা যে পরে, ওটাকে মাঝামাঝি যদি ভেঙে দিস হাফ রিং হয়ে যায়। এই হাফ রিং গুলোকে যদি একে উপরের পরে সাজিয়ে রাখিস, যেই রকমই স্ট্রাকচার হবে আমাদের কার্টিলেজ যে ট্রাচিয়া আছে, এইভাবে 18 থেকে 20টা রিংস রয়েছে। এই রিংস গুলো কি দিয়ে তৈরি না কার্টিলেজ, সফট বোন দিয়ে তৈরি। এই সফট বোন দিয়ে তৈরি হওয়ার জন্যই আমাদের অনেকটা উপকার আসে। কি উপকার আসে না কখনো কখনো এই শ্বাসনালীর মধ্যে ট্রাচিয়ার মধ্যে এয়ার না থাকলেও কোল্যাপস হয়ে যায়নি। যেমন তোদের একটা সিম্পল এক্সাম্পল বলছি, একটা ধরো প্লাস্টিকের পাইপ, এই জল দেওয়ার পাইপ, যদি লক্ষ্য করিস ওর মধ্য থেকে যদি এয়ারটাকে আউট করে দিস বা জলটাকে আউট করে দিস, পাইপটা কোল্যাপস হয়ে যায়, মানে চেপে যায়, সেটা চিপে যাবে না। এখানে আমাদের শ্বাসনালীটা সেরকম চিপে যায় না, তার কারণ হচ্ছে it is made up of cartilage, so that helps to prevent it from collapsing when there is no air in the trachea. Now you understood? বুঝতে পারলি? কার্টিলেজ দিয়ে তৈরি হওয়ার জন্য আমাদের ট্রাচিয়াটা কিভাবে হেল্প করে বুঝতে পারলি? সো শ্বাসনালী কখনো কোল্যাপস হয় না ওই জন্য, কার্টিলেজ দিয়ে তৈরি হওয়ার জন্য। তারপরে কি আছে দেখ, the bronchi divides into smaller tubules called bronchioles. The end tiny air sac, ছোট ছোট বেলুনের মতো যে স্যাক, স্যাক মানে এখানে থলি, সেই ছোট ছোট বেলুনের মতো যে অংশগুলো থাকে তাকে বলে অ্যালভিওলি। অ্যালভিওলাস সিঙ্গুলার, অ্যালভিওলি প্লুরাল, অনেকগুলো ছোট ছোট বেলুনের মতো থাকে। সো দিস
These alveoli is supplied with blood vessels through which exchange of gases take place. Exchange of gases মানে শরীরের জন্য অক্সিজেন দরকার, অক্সিজেনটা ভিতরের দিকে চলে যাবে, আর শরীরের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা প্রডিউস হয়, সেটা অ্যালভিওলার মধ্যে চলে আসবে। এইটাকেই বলছে এক্সচেঞ্জ। ডিফিউশন, ডিফিউশন মানে একটা প্রসেস বাই হুইচ মুভমেন্ট অফ দা সলিড, লিকুইড অর গ্যাসেস ফ্রম হায়ার কনসেন্ট্রেশন টু লোয়ার কনসেন্ট্রেশন। তাহলে আমাদের শরীরে যে এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাসেস হচ্ছে সেটা ডিফিউশন প্রসেসের জন্যই হয়। The alveoli is supplied with food blood vessels through which exchange of gases take place. The alveoli helps the increase the surface area of the exchange of gases. Surface area increase করছে alveoli, that term you will remember. এখানে দেখিস ডায়াগ্রাম সুন্দরভাবে দিয়েছে। আমাদের যে এন্ড ব্রঙ্কিওলের এন্ড গুলো অ্যালভিওলে কনভার্ট হয়েছে। এই অ্যালভিওলির সারফেসে ক্যাপিলারিজ আছে, ক্যাপিলারিজ থাকার জন্য এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাসেসটা আর ব্লাড সাপ্লাইটা খুব বেশি হচ্ছে, ফলে এই মেকানিজমটা সম্ভব। এখানে একটা এক্সপ্লেইন হোয়েন উই ব্রিথ ইন এয়ার, the muscles of the diaphragm contract and move downward and the chest cavity expand. So you can try yourself also. When we breathe, যখন তুই নিজে ব্রিথ নিয়ে দেখতে পারিস, when we breathe in the air, the muscles of the diaphragm, diaphragmটা কি, ডায়াফ্রামটা কি না, আমাদের অ্যাবডোমেনে একটা মাসকুলার মেমব্রেন রয়েছে, যেটা আমাদের শরীরকে পুরো দু অংশে ভাগ করেছে, লোয়ার হাফ এন্ড আপার হাফ, জাস্ট দুটো লাংসের তলাতে। এই ডায়াফ্রামটা কন্ট্রাক্ট হবে আর আপওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট হবে, কন্ট্রাকশন হবে। তাহলে যখনই মাসলস ডায়াফ্রাম কন্ট্রাক্ট এন্ড মুভস ডাউনওয়ার্ড, দ্য চেস্ট ক্যাভিটি এক্সপ্যান্ড। তাহলে ডায়াফ্রামটা নিচের দিকে যখনই মুভ করবে, আমাদের চেস্ট ক্যাভিটিটা বেড়ে যাবে। এই বুকের যে পাঁজর যেটাকে বলছি রিব কেজ, দ্যাট উইল বি এক্সপ্যান্ড এন্ড এয়ার ইনটু দ্য লাংস। তাহলে ডায়াফ্রাম ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট হলে চেস্ট ক্যাভিটি এক্সপ্যান্ড হবে, তখনই লাংসের মধ্যে এয়ারটা প্রবেশ করবে, এন্টার করবে। আবার অপোজিট দেখ, when we breathe out, the muscles of the diaphragm relax and move upwards, chest cavity contract and air goes out. তাহলে এই দুটো মনে রাখলেই হয়ে যাবে। তাহলে কি মনে রাখতে হবে না, ইনহেলিং আর এক্সহেলিং। ইনহেলিং এর ডেফিনেশন, ইনহেল মানে ভিতরের দিকে যখন এয়ারটাকে নিচ্ছি, exhaling means removal of the gases from our body. তাহলে ইনহেলেশনের সময় কি কি হবে, ডায়াফ্রামটার কি পজিশন হবে না, ডায়াফ্রামের পজিশন হবে, ডায়াফ্রাম ইট উইল কন্ট্রাক্ট এন্ড মুভ ডাউনওয়ার্ড। নিচের দিকে যখনই ডায়াফ্রামটা মুভমেন্ট করবে, আমাদের চেস্ট ক্যাভিটি এক্সপ্যান্ড করবে, তখন এয়ারটা শরীরের মধ্যে লাংসের মধ্যে প্রবেশ করবে। আবার যখন আমরা এক্সহেল করছি, তখন কি হবে না, ডায়াফ্রামটা রিল্যাক্স হয়ে যাবে, উপরের দিকে উঠে আসবে, আপওয়ার্ড মুভমেন্ট হবে, চেস্ট ক্যাভিটি কন্ট্রাক্ট হবে মানে সংকোচন হবে, আর এয়ারটা বেরিয়ে যাবে। সো দ্যাট ইজ কল্ড ইনহেলেশন এন্ড এক্সহেলেশন। নেক্সট, টাইম হয়ে গেলে বলিস আমাকে, আমি টাইম দেখতে পাচ্ছি না। ট্রান্সপোর্টেশন ইন হিউম্যান বিংস। এখানে শর্টে দিয়ে দিয়েছে, আমি রেসপিরেশনে আরো কতগুলো টার্ম জুড়ে দিচ্ছি, তোরা এটা খাতাতে লিখে রাখিস। তাহলে what is the role of diaphragm during exhalation and inhalation? Difference between aerobic respiration and anaerobic respiration. Difference between alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. আর কি আসবে এখানে?